नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अब्जिस में। दोस्तों, कीवो फैमिली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज है। दोस्तों, आज CMD सर की कई ऑडियो आई हुई है जिसमें उन्होंने माइड नीड को लेकर ज़बरदस्त अपडेट दी है। दोस्तों, CMD सर का कहना है कि माई नीड का मेंटेनेंस का जो अपडेशन का कार्य समाप्त हो चुका है और यह दोस्तों आपको बहुत जल्द यानी रविवार 21 जुलाई को आपको माई नीड ओपन होगा और आप उसमें वर्क कर पाएंगे। दोस्तों, CMD सर का कहना है कि जो माई नीड है, माई नीड में आपको कैसे वर्क करना है उसी की साइट पर आपको वीडियो आने वाला है। और दोस्तों, जो वेंडर पोर्टल है वह भी आने वाला है। दोस्तों, वेंडर पोर्टल आने आप जो दुकानदारों को आप लिंक देंगे, वेंडर पोर्टल आने वाला है। और दोस्तों, माई नीड है यह आपको 21 जुलाई को ओपन होगा। तो दोस्तों, यह कीवो फैमिली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज है कि जो माई नीड है ओपन होने जा रहा है और एक नए फीचर, नए फ्लेवर के साथ। और दोस्तों, माई नीड में आपको 50 लेवल तक इनकम होगी। दोस्तों, जो माई नीड है इसमें जो 1 लेवल से 12 लेवल तक आपको 80% MPC मिलेगी और 13 लेवल से लेके 50 लेवल तक आपको 20% MPC मिलेगी। तो दोस्तों, अधिक इनकम करने के लिए आप अपनी टीम को 12 लेवल तक ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। आने जितना अधिक डायरेक्ट करेंगे दोस्तों, उतना अधिक आपकी टीम ऊपर ही रहेगी। तो दोस्तों, और उन्होंने बताया कि जो BCT है, BCT से कैसे यहाँ पर जो आपकी कॉइन होगी कैसे ट्रांसफ़र होगी उसके लिए भी वो वीडियो देने वाले हैं। और दोस्तों, आपको सेविंग अकाउंट से जो आपका इंटरनेशनल एक्सचेंज से भी कॉइन ट्रांसफ़र होगी माई नीड में। दोस्तों, जो माई नीड है यह एक माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट है। दोस्तों, माई नीड यानी मेरी ज़रूरत, जैसा कि नाम है इसका उसी तरह से इसका काम भी होने वाला है दोस्तों, क्योंकि माई नीड में आपको हर चीज़ मिलेगी और जो BB हर्ट है वह भी माई नीड के थ्रू आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, माई नीड यह CMD सर का बहुत ही ज़बरदस्त ड्रीम प्रोजेक्ट है और जो कीवो फैमिली को माई नीड से बहुत आशा है और माई नीड से ज़बरदस्त इनकम होगी। और दोस्तों, माई नीड जितना ज़बरदस्त तरीके से चलेगा, दोस्तों माई नीड जितने ज़बरदस्त तरीके से चलेगा कीवो कॉइन का रेट उतना तेज़ी से बढ़ने वाला है, क्योंकि आप माई नीड से जितना अधिक कॉइन का यूज करेंगे, कॉइन का यूटिलिटी करेंगे, कॉइन को खर्च करेंगे, उतना अधिक कीवो कॉइन का रेट बढ़ता जाएगा। क्योंकि अभी तक जितने भी मार्केट में कॉइन है सभी ओनली ट्रेडिंग बेस है। जो टॉप की कॉइन है वह भी ट्रेडिंग बेस हैं, बट दोस्तों कीवो ट्रेडिंग के साथ साथ यूटिलिटी की ज़बरदस्त व्यवस्था कर रही है और आने वाले समय में कीवो कॉइन की इतनी यूटिलिटी होगी कि कीवो कॉइन की डिमांड हर तरफ होने वाली है, हर घर में कीवो की डिमांड बढ़ने वाली है। दोस्तों, इससे जो कीवो कॉइन का रेट ज़बरदस्त होगा। तो दोस्तों, सभी के लिए यह ज़बरदस्त न्यूज है कि जो माई नीड है 21 जुलाई को ओपन हो रहा है। तो दोस्तों, जो CMD सर की ऑडियो आई है उसको भी मैं आपको सुनवाता हूँ। तो दोस्तों चलिए CMD सर ने क्या कहा है आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। गुड मॉर्निंग लेडीज। 21 అంటే సండే ఆదివారం సండే
మై నీడ్స్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. దాంట్లోకి ఏమేం చేసుకోవాలి, ఎలా చేయాలి అనేది ఒక వీడియో చేస్తాను. అంటే జూమ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. జూమ్ కంటే నేను చెప్పాలి అనుకున్న విషయాన్ని కంటిన్యూషన్గా చెప్పలేకపోతున్నాను. ఈలోగా మరొకటి ఏదో అడగడమో లేదా మరొకరు ఏదో మాట్లాడడం చేయడం వల్ల నా ఉద్దేశం అనేది ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్ అవడం లేదు. అందువలన నేను ఇక మీద నుంచి మీతో ఎవరితో ఏం మాట్లాడాలన్నా ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నా వాటన్నింటినీ కూడా ఒక వీడియో చేసి ఆ వీడియోని మీ అకౌంట్స్లో, మీరు ఏ అకౌంట్లో ఉంటే ఆ అకౌంట్లో, ఇంతకుముందు మన యాడ్స్ ఇచ్చేవారు కదా, మన ఉదాహరణకి ఎస్వి అకౌంట్ అనుకోండి, దాంట్లో ఫస్ట్ పేజ్లోనే దాని లింక్ వస్తుంది. ఇంక దీన్ని ఎటువంటి గ్రూపుల్లోనూ ఏ గ్రూపుల్లోనూ నేను పెట్టను. ఇంకా అది అందరికీ చేరటం లేదు. గ్రూపుల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ 2,000 3,000 మంది ఉండొచ్చు అనుకుందాం. అంతమంది కూడా ఉండరు. ఒకవేళ అనుకుంటే 2-3 వేల మంది ఉంటారు. అందరూ రిపీట్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి 270 ఉన్న వాళ్ళనే 272 ఉన్నాయి, అందులో ఉన్నారు. ఇందులో ఉన్న వాళ్ళే డాడీతో నడిచే వాళ్ళని తను పెట్టాడు, అందులోనూ ఉన్నారు. అందులో ఉన్న వాళ్ళే క్రిప్టో అని పెట్టిన ఉన్నారు. అందులో ఉన్న వాళ్ళే కిబో రేపటి కోసం చెప్పిన దాంట్లో ఉంటారు. అందులో ఉన్న వాళ్ళే ఇప్పుడు ఏదో కొత్తది క్రియేట్ చేసిన అనుకోండి ఒక గ్రూపు, వాళ్ళలోనూ ఉంటారు. అంటే ఒకేలే రిపీట్ అవుతూ ఉన్నారు అన్నమాట. వీళ్ళు అలా రిపీట్ అవుతున్నారు కాబట్టి అందరికీ వెళ్ళట్లేదు, ఈ రిపీట్ అయిన వాళ్ళకే వెళ్తుంది. అందువలన నేను మీ అకౌంట్స్లోనే దాన్ని ఇచ్చేస్తాను. దాని రూల్స్ ఏంటి, రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి అన్నీ కూడా మీ అకౌంట్స్లోనే ఇస్తాను. కిబో గురించి అయితే కిబో అకౌంట్లో ఇస్తాను. అలాగే మైనిడ్స్లోనైతే భవిష్యత్తులో అంటే కొద్ది రోజుల్లో మైనిడ్స్ అకౌంట్లోనూ కూడా ఇస్తాను. అంటే మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకొని కంపెనీ నుంచి ఏ వివరాలన్నీ తెలుసుకోవడం తప్ప ఎటువంటి గ్రూపులోకి నేను రాను, ఏ గ్రూపుల్లోనూ నేను ఇక మీదట పెట్టను, ఏ గ్రూపు నేను చూడను. దీన్ని ఎవరూ తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు. నేను ఇక మీదట కంటిన్యూషన్గా వాటిని చూసే టైం నాకు ఉండటం లేదు. దీన్ని అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే డాడీ? అలాగే డాడీస్, నేను నిరంతరము పోరాడుతూనే ఉన్నాను, పని చేస్తూనే ఉన్నాను. ఇది మీ అందరికీ తెలుసు. అందుకొరకు నన్ను అర్థం చేసుకున్న మీ అందరికీ అభివందనములు, అభినందనలు అందరికీ కూడా. అయితే మై నీడ్స్ అనేది చిన్న ప్రోగ్రాం కాదు. కిబోని మై నీడ్స్ని టాలీ చేస్తే కిబోకి 100 రెట్లు ఎక్కువ మై నీడ్స్, కిబోకి 100 రెట్లు పెద్దది మై నీడ్స్. కానీ ఆ మై నీడ్స్ని నడిపే ఓ పెట్రోల్గా మన కిబో కాయిన్ వాడుతున్నాం మనం. అంటే దీనికి దానికి అనుసంధానం చేసి ఇప్పుడు మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో అది నేను చేసుకొస్తున్నాను. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇది చాలామందికి అర్థం కాలేదేమో అనుకుంటున్నాను. సాఫ్ట్వేర్ అంటే 10 నిమిషాల్లో అయిపోద్ది, 20 నిమిషాల్లో అయిపోద్ది, ఇలాగని అలా ఆ కెలికిన దగ్గర మొక్కేసి నాటేయచ్చు అని అనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. కానీ అది కాదు. నేను ఈ మాట అన్నందుకు ఎవరు తప్పుగా అనుకోకండి, తక్కువ చేసి చూడకండి అని చెప్తున్నాను. అలా తప్పుగా అనుకుంటే నన్ను అర్థం చేసుకోండి, మీ మనసు బాధ అనిపిస్తే క్షమించండి. కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈజీ వర్క్ కాదు. కారణం కిబో చాలా పెద్ద కమ్యూనిటీ ఉంది. ఆ కమ్యూనిటీలోకి వెళ్ళి ఒక కొత్త దాన్ని ప్రవేశపెట్టడం అంటే చిన్న విషయం కాదు. బిల్డింగ్ మధ్యలో ఇంకో ఫ్లోర్ వేయడం లాంటిది. లేకపోతే ఒక బిల్డింగ్కి 5 ఫ్లోర్స్కి మనం పర్మిషన్ తీసుకున్నామంటే కిందని భూమి లోపల స్ట్రక్చరల్ డిజైన్లో 5 ఫ్లోర్లు ప్లస్ 2 వరకు ఇస్తాడు, అంటే స్ట్రక్చర్ చేస్తారు. కానీ 5 అంతకంటే ఎక్కువ చేసినప్పుడు దాన్ని వీక్ అయిపోద్ది. అలాగే మన తాలూకు సాఫ్ట్వేర్లో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా కన్స్ట్రక్టివ్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దీనికి 1,00,000 సమస్యలు ఉంటాయి. ఇవి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తేనే అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఈజీ థింగ్ అనుకోకండి. చాలామంది ఈజీ చేసుకుందాం అని చెప్పేసి కంపెనీలు పెట్టేసి 4 రోజులు నడిపేసి 4 నెలలు నడిపేసి గబగబా ఏదో కారణం చేత ఎందుకు ఆగిందని నేను వెళ్ళను, ఆగిపోయిన తర్వాత వచ్చేస్తానికి మళ్ళీ ఇంకో కంపెనీకి పోయి మళ్ళీ పని చేసుకుంటారు. కానీ నాకు ఇంకో దారి లేదు. నాకు కిబో అనేది తప్ప, మైనిడ్స్ అనేది తప్ప మరో దాంట్లోకి నేను వెళ్ళి చేయలేను. నేను ఇంతకు ముందు కూడా ఏ కంపెనీలో వర్క్ చేయలేదు నేను. అలాగే ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఆగిపోయింది కదా అని చెప్పేసి ఆపేసి నేను ఇంకో కంపెనీకి వెళ్ళి వర్క్ చేసుకునే మనస్తత్వం కాదు నాది. చివరి వరకు దీంతో కొనసాగాలి. ప్రాణం ఉన్నంత వరకు, ఊపిరి ఉన్నంత వరకు, ఊపిరి పోయిన తర్వాత కూడా దీన్ని నడిపే విధానంగానే వెళ్తున్నాను తప్ప ఎక్కడా మైనస్లోకి తీసుకోను. కాబట్టి ఈ సాఫ్ట్వేర్ లేట్ అయిందని అన్యదా భావించకుండా అర్థం చేసుకుని ఉండండి. ఎన్నో కంపెనీలు పుట్టగొడుగులా పుట్టుకొచ్చాయి, అదే పుట్టగొడుగులా పోయాయి. కారణం సింగిల్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. అది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ వేయడం, లేదా 3-4 జాయిన్ చేసుకోవడం, ఈ డబ్బులు కట్టు ఈ వస్తువు ఇస్తానని చెప్పడం, ఈ డబ్బులు కట్టు ఈ టూర్కి తీసుకెళ్తానని చెప్పడం, ఈ డబ్బులు కట్టు నీకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తానని చెప్పడం, ఇలా చేసినవి అన్నీ. కానీ మనది అలా కాదు. ఒక డేటా, విపరీతమైన డేటా. మీరు ఎన్నిసార్లు